पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। सेहत मंत्री तो सीएम भगवंत मान नाराज चल रहे ने। कल जोड़ा माजरा नूं सीएम भगवंत मान नहीं मिले। सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी सानूं मिली है, जोड़ा माजरा मुलाकात दे लई पहुंचे सीगे। सूत्रां ने दस्सिया है कि सेहत मंत्री तो नाराज चल रहे ने भगवंत मान। कल जोड़ा माजरा नूं सीएम भगवंत मान नहीं मिले। सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी मिल रही है, जोड़ा माजरा मुलाकात करने लई पहुंचे सीगे पर सीएम नहीं मिले। फिलहाल सेहत मंत्री नूं हटाया नहीं जा रहा। सूत्रां दे हवाले तो यह जानकारी भी मिल रही है। हालांकि मंत्री तो नाखुश ने सीएम वीसी दे नाल वतीरे नूं लैके विवादां दे विच ने जोड़ा माजरा। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सेहत मंत्री दे इस वतीरे नूं लैके और लगातार जिहड़ा हैगा रोस जिहड़ा हैगा वो वेखण नूं मिल रहा है। ते इसे रोस की एक तस्वीर यह भी है जिहड़ी सूत्रां तो जानकारी मिल रही है कि सीएम जिहड़े हैगे वो जोड़ा माजरा नूं नहीं मिले। जोड़ा माजरा मुलाकात के लिए पहुंचे सीगे पर सीएम नहीं मिले। फिलहाल सेहत मंत्री नूं हटाया नहीं जा रहा। सूत्रां दे हवाले तो यह जानकारी भी सामने आ रही है। वीसी राज बहादुर दे नाल डॉक्टर राज बहादुर दे नाल जिहड़ा वतीरा किया गया सीगा उस नूं लैके जोड़ा माजरा सवालों के घेरे विच ने। जोड़ा माजरा नूं सीएम नहीं मिले ने, सीएम नाराज चल रहे ने। ते यह जानकारी जिहड़ी हैगी इस वेले सामने आ रही है। किते ना किते सवालिया निशान जिहड़ा हैगा सरकार की कार्यशैली के उत्ते इस वेले उठ रहा है और उस नूं लैके सरकार किते ना किते इस वतीरे नूं लैके किते ना किते सवालों के घेरे विच है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे ने। अमन, सीएम की नाराजगी सेहत मंत्री दे नाल सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है, डिटेल की है? देखो गगन, जो वतीरा सब तो पहला वीसी उन्हां नाल होया राज बहादुर उन्हां नाल, उस तो बाद एक सरकार बैकफुट ते नज़र आई। जो पॉलिटिकल लीडर उत्थे जाके मुलाकात करके आए, जिस तरीके दे असीं हंझू निकलते देखे वीसी उन्हां दे, उस तो बाद सरकार बैकफुट ते तां सीगी। लेकिन ये जानकारी भी मिली कि मुख मंत्री ने फोन करके गलबात की, वीसी नाल माफ़ी मंगी और उन्होंने मिलन नहीं बुलाया सीगा कि 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ अंदर आके जदों फ्री होण क्लीनिक तो, क्योंकि सैटरडे वो चंडीगढ़ हुंदे ने मोहाली, तां जदों फ्री होण तां आके 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ अंदर सीएम ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात करन। लेकिन इस विचाले ਜਿਹੜੇ तमाम पार्टियां ਦੇ लीडर, चाहे वो शुरुआत राजा वड़िंग तो हुई, फिर प्रेम सिंह चंदू माजरा, दलजीत चीमा, साबका सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू, तमाम लोगों ने, सुनील जाखड़ तक ने फोन पर गलबात की, मुलाकात करके गलबात की। उस तो बाद IMA का एक स्टेटमेंट जो आई कि मंत्री नूं हटाया जाए, ये सारे पासों मंग उठी कि मंत्री नूं हटाना चाहिए। और ये चर्चा भी चली कि जोड़ा माजरा तो विभाग लेके या उन्होंने हटा के मीत हेयर या कोई होर सूटेबल नाम जिहड़ा है उसनूं जिहड़ा सेहत महकमा है पंजाब दा वो दिता जा सकता है। लेकिन ये सब जदों अज न्यूज़ 18 वालों गलबात की गई, पहले तो वीसी नाल उन्हां दा हाल जाणिया गया। वीसी वालों ये कहना है कि वो आइसोलेट ने, उन्हां दी तबीयत जिहड़ी है कल रात तो खराब है। तो जाहिर जी गल है कि गगन मुलाकात अज मुख मंत्री नाल नहीं कर सकते, उन्हां दी तबीयत ठीक नहीं और कोविड का भी टेस्ट जिहड़ा है वो करवाउणगे। ये वीसी वालों जानकारी जिहड़ी है वो मिली है और अपने चंडीगढ़ घर च मौजूद ने, रेस्ट जिहड़ा है वो कर रहे ने, किसी पेशेंट नूं नहीं मिल रहे, तबीयत जिहड़ी है वो खराब है और मुख मंत्री नाल मुलाकात करना उन्हां वालों संभव नहीं है। और दूजे ही पासे जोड़ा माजरा उन्हां दे नाल जे गल कीती जावे तां 2 दिनों तो उन्हां दा फोन नंबर बंद है। हालांकि व्हाट्सएप कॉल उन्हां नूं कीते गए, व्हाट्सएप ते गलबात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऑपरेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन गलबात उन्हां वालों कोई नहीं की गई। मुख मंत्री दे नाल जोड़ा माजरा कल मुलाकात करन जांदे ने, उन्हां दी मुलाकात नहीं हो पाती। मुख मंत्री जोड़ा माजरा नूं मिलते ही नहीं ने। और उस तो बाद फटकार जरूर लगाई सी जदों वीसी नाल गलबात कीती मुख मंत्री ने, तो दूजे पासे जोड़ा माजरा नूं झाड़ पाई है कि किस तरीके का वतीरा है। और आने वाले दिनों के अंदर 75 जिथे मुहल्ला क्लीनिक खोलने ने, कोविड की वेव एक पासे बध रही है, मंकी पॉक्स और होर तमाम जिहड़े HMFD वर्गे सिम्पटम्स देख रहे हैं, तो ये अंदर पंजाब नूं सचेत रहने की जरूरत है। और जो इनिशिएटिव लेने सीगे उस विचाले किते ना किते हेल्थ डिपार्टमेंट के जिहड़े मुखी ने जोड़ा माजरा होनी उही सवालों के घेरे च ने। तो इस चीज़ का प्रेशर भी सरकार ते सीगा, लेकिन मुख मंत्री वालों मुलाकात जिहड़ी है वो जोड़ा माजरा उन्हां नाल नहीं कीती जांदी। और ये भी जानकारी जो हुण मिली है कि CMO दे जिहड़े सोर्सिस ने साडे वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ये र्यूमर्स ने कि जोड़ा माजरा नूं हटाया जाएगा। चर्चा एक बार जरूर चाहे छिड़ी होएगी, लेकिन सरकार जिहड़ी है वो इस मूड च नहीं है कि सेहत मंत्री नूं हटाया जाए। और जोड़ा माजरा ही हाले हाल की घड़ी सेहत मंत्री ने, हालांकि उन्होंने वालों जो वतीरा है उस तो मुख मंत्री खफा जरूर ने, लेकिन उन्होंने हटाउण दीयां गल्लां या जो चर्चा चल रही सी उसनूं रूमर्स इकरार दिता है CMO दफ्तर वालों
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੀਸੀਓ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਵਤੀਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਗਗਨ ਅਮਨ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो गगन, सरकार उसी की कोशिश है, क्योंकि जेकर सेहत मंत्री ਨੂੰ हटाया गया तो एक जस्टिफाई जरूर होएगा कि जो वतीरा किया गया या जो दौरे किए गए या जिस तरीके का बिहेव सीगा वो गलत सीगा, ये उस चीज़ ਨੂੰ जस्टिफाई करेगा। तो सरकार उस ते इसीलिए फैसला लेने ਲਈ सोच रही है कि क्या जिहा किया जाए या ना किया जाए। और दूजे पासे जो इससे पॉलिटिकल लीडर बयानबाजी कर रहे हैं, कल भी बीजेपी ने कहा कि असी वीसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े हाँ, ਇੱਥੋਂ तक कहा गया कि जोड़ा माजरा कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। हालांकि जेकर डॉक्टर वीसी राज बहादुर चाहन तो कदे भी मंत्री या इस तरीके के लीडर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਗਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਸੂਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮਓ ਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਗਨ बिल्कुल कई सारे सवाल ने, बहुत सारे सवाल ने। अमन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और सवाल इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਆਊਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲੈ ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਆਊਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲੈ ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਆਊਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲੈ ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਵਲੀ ਆ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਖਫਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। BC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, BC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ BC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ BC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦਬਕਾ, ਫਿਰ ਝਟਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।